সবাইকে নমস্কার। সারা বিশ্বে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যা প্রচুর। দেশেও আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়, আমাদের রাজ্য কম নয়। এরপরেও আমাদের রাজ্য ছোট্ট রাজ্য, আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি সচ্ছল কথা বলা যাবে না। এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তারপরেও অন্যান্য রাজ্যের মতো আমরা কারো স্যালারি কাট করিনি। আপনারা দেখবেন যে তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্ট, সরকারি আদেশ, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অফ তেলেঙ্গানা কি করেছে? তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্ট, whereas the state government is satisfied that the state of Telangana is threatened with the spread of COVID-19, which has already been declared as a pandemic by WHO, and it is therefore necessary to take certain further emergency measures to prevent and contain the spread of virus. The government, in exercise of the powers conferred under Section 2 of the Epidemic Diseases Act 1897, read with all other enabling provisions of Disaster Management Act 2005, has notified lockdown in the entire state of Telangana with immediate effect till 31st March 2020. Therefore, there shall be a deferment of 75% in the gross salary in respect of Honorable CM, Honorable Ministers, Honorable MLAs, Honorable MLCS, Chairperson of the corporations and elected representative of local bodies. 75% cut, deferred. There shall be a deferment of 60% in gross salary in respect of all India services, that is IS, IPS, IFS. In respect of all other category of employees, there shall be deferment 50% of gross salary except class 4 employees. In respect of class 4 employees, outsourcing, contract employees, there shall be a deferment of 10% in gross salary. অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে যে গভর্নমেন্ট অফ তেলেঙ্গানা তারা কিন্তু ডিক্লেয়ার করেছে কর্মচারীদের জনপ্রতিনিধিত্ব আরম্ভ করে কর্মচারীদের এমনকি ক্লাস 4 এমপ্লয়ি পর্যন্ত অ্যান্ড আউটসোর্সিং, কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়ি সবের কিন্তু বেতন কাট করে দিয়েছে। এটা হলো তেলেঙ্গানা। কেরালা আরেকটু বাড়িয়ে গেছে কমিউনিস্ট সরকার। দিস ইজ এ ordinance by the Kerala, not only government cabinet decision. Kerala government, কমিউনিস্ট সরকার কি করলো আপনারা জানেন? ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়ে মাসে 6 জনের স্যালারি ডেফার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। somebody went to Kerala High Court. কেরালা হাইকোর্ট বলেছে তোমার যেহেতু কোনো রুলস ল কিছু নেই, তাই এটা তুমি করতে পারো না। হাইকোর্ট স্টে দিয়েছে। এরপর কেরালা গভর্নমেন্ট অর্ডিন্যান্স এনেছে। হাইকোর্টে স্টে দেওয়ার পর করতে হবে, সেজন্য স্টে দিয়েছে, কিন্তু এরপরে করতে হবে অর্ডিন্যান্সটা কবে? 30th day of April 2020। তারা কি করলো?
অর্ডিন্যান্স করেছে 30th day of April 2020 hereby published for general information 30th April তারা অর্ডিন্যান্স করেছে Telangana government by the government decision by cabinet declare for class 4 to all cut কেরালা কমিউনিস্ট সরকার এটা করলো সিদ্ধান্তের উপর হাইকোর্ট গেল হাইকোর্ট কেরালার গভর্নমেন্টের উপর স্টে দিয়েছে এরপরে সরকার অর্ডিন্যান্স করে ফেলেছে করে দিয়ে বলছে power of government of defer the payment in part due and payable to any person or institutions notwithstanding anything contained in any other law rule or order or code in the event of any disaster public health emergency it shall be competent and lawful for the government to defer by notification any payment due to payable to any person or institution in part in the extent not exceeding 1/4 of the amount. আগে 6 মাসের আপ টু অগাস্ট টোটাল 5 মাসের তারা করে দিয়েছিল 6 দিনের এরা সেখানে 6 দিনের হলে হয় 5 দিন বোধ হয় কিন্তু এখানে 1/4 করে অর্ডিন্যান্স করে দিয়েছে সুতরাং সর্বক্ষেত্রে তারা এই ক্ষেত্রে তারা করেছে নট অনলি দিস আমরা যদি দেখি যে আমি আপনার তেলেঙ্গানার গভর্নমেন্ট অর্ডার বললাম অ্যান্ড কেরালার অর্ডিন্যান্স বললাম অন্ধ্রপ্রদেশ all India services officer will get only 60% of their salaries while others will see a cut ranking up to 50% like in March cabinet ministers those holding cabinet rank posts will see a 75% slash in their pay which the government promised to adjust a subsequent date পরবর্তী সময় যে সময় পারবো আমরা দেব Odisha salaries of chief minister MLAs chairpersons of all state and corporation and elected representatives of all local bodies will be reduced 70% and those who are IAS 50% cut in their salaries Rajasthan 75% the salary will be deducted from the chief minister, deputy chief minister, assembly speaker, leader of the opposition and all MLAs. 50% salary will be deducted from officers and employees of state service and 30% from the rest of the state employees. Maharashtra and the government employees including chief minister, MLAs, members of state legislative council will look to forfeit 60% of their salaries among class 1 and class 2 will be cut by 50%. Class 3 employees will be cut 25%. ত্রিপুরাতে আমাদের প্রচন্ড আর্থিক সমস্যা তারপরেও আমরা যেহেতু আমাদের রাজ্যের বিজেপির নেতৃত্বে যে সরকার রয়েছে এবং যার যিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উনি বলছেন নো সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই জন্য ত্রিপুরাতে অনলি শুধুমাত্র এমএলএ অ্যান্ড মিনিস্টারের ক্ষেত্রে 30% কাট ইন দ্য স্যালারি আই থিঙ্ক আই এম ক্লিয়ার তো এই যে সরকারের পার্থক্য সরকার চালানোর যে পার্থক্য এটা অনেকের গায়ে লাগে তারপরে কালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত কেন এই কথাগুলি বললাম এগুলি কথাগুলি বলার অর্থ হলো গতকাল মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অন্য জায়গায় কিন্তু স্যালারি ডেফার্ড কাট আমরা সরকার আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও প্যান্ডামিকের কারণে সারা বিশ্ব সারা দেশ আমাদের রাজ্য আক্রান্ত একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সব দিক বিবেচনা করে নর্মাল প্রসিডিউর এফার্ট অ্যাজ পার এফার্ট 24 দ্যাট অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট ক্যান নট বি উইথহেল্ড আনলেস দেখুন শব্দটা যারা লেখাপড়া করবেন যারা জানবেন আপনারা অবশ্যই আমাদের থেকে অনেক খবর বেশি রাখেন যতই আমরা বলি না কেন আমরা মন্ত্রী আমরা অনেক কিছু জানি ইট ইজ নট কারেক্ট আপনারা আমাদের থেকে বেশি খোঁজ খবর নেন যদি খোঁজ খবর নেন অত্যন্ত খুশি হব সেখানে
এবার 24 বলছে that annual increment cannot be withheld unless there is anything contrary. There is a contrary. Situation is abnormal from other and with conduct of the employees in performing in service. সেজন্য আমাদের গভর্নমেন্ট যে দুইটা বার বছরে ইনক্রিমেন্ট দেয়, ওয়ান ইজ জানুয়ারি 1st অ্যান্ড জুলাই 1st, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে জানুয়ারিতে খুব 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 কম সংখ্যক এমপ্লয়ি, জুলাইতেই মেজর। তাহলে আজকে আমরা এখানে জুলাইতে কজনের জন্য, জুলাইতে বিরাট সংখ্যক টোটাল নাম্বার এমপ্লয়িজ অফ দি হোম পে বিলস বিং প্রিপেয়ার্ড থ্রু HRMS এর মাধ্যমে যেগুলি প্রিপেয়ার্ড হয় 99,149 জন আমাদের গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, দোজ হু আর রেগুলার। এটা হলো 6 মাস পরে সাধারণত এটা যখন সিস্টেম হয় তারপরে তারা ট্রিটমেন্ট করে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে এই যারা 99,149 জন, এরা বর্তমানে কারেন্ট বেসিক এমপ্লয়ি, কারেন্ট যে বেসিক পায় যেটা হলো 387 কোটি 2,10,000। মানে তাদের বেসিক দিতে গিয়ে যে এখন আমাদের যায় বেসিক দিতে গিয়ে, নো আদার যে অ্যালাউন্স এগুলি বাদ, কিন্তু শুধু বেসিক দিতে গিয়ে আমাদের টাকা খরচ হচ্ছে বছরে 327 কোটি 2,10,000। আর এখন আমরা এই 3% বেসিক পে যেটা আমরা দিচ্ছি ইনক্রিমেন্ট, 3% ইনক্রিমেন্ট, সেটার জন্য আমাদের যাবে অতিরিক্ত বছরে 139 কোটি 32,80,000 অতিরিক্ত টাকা আমাদের খরচ হবে। এবং এই 1/7/2020-তে এটা হবে 110 কোটি 83 লক্ষ। আবার 1/1/2021 যখন আসবে তখন পাবে 28 কোটি 49,80,000, কারণ এটা ছোট্ট একটা সংখ্যক কর্মচারী। বছরে একবার ইনক্রিমেন্ট হয়, কিন্তু কারো কারো জানুয়ারি, কারো কারো জুলাই। তো জুলাইয়ের সংখ্যাটা বিরাট, এই জন্য ফিগারটা এই 1/7/2020-তে এটা হবে 110 কোটি 83 লক্ষ, আর 1/1/2021-এ যে আমরা ইনক্রিমেন্ট দেব 28 কোটি 49,80,000। এটা হলো বাস্তব চিত্র, এটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। যেমন যদি গ্রুপ এ একজন যদি 90,000 টাকা তার বেসিক হয়, সে মাসে এখন পাবে 2700 টাকা বেশি। গ্রুপ বি যার বেসিক হয় যদি 83,200, যেমন আমাদের অ্যাসেম্বলির কাঞ্চন ভৌমিক, তার বেসিক কত 83,200, সে কত পাবে 3% 2,500 বেশি পাবে। গ্রুপ সি যার বেসিক 30,000 30,500, সে পাবে 900 টাকা বেশি। যে গ্রুপ ডি যার বেসিক 22,100, সে 700 টাকা বেশি পাবে। এই হলো, এই জন্য আমরা স্যালারির মূল জিনিস বেসিক অ্যান্ড ডিএ অ্যান্ড আদার অ্যালাউন্সেস, এটা হলো কর্মচারীদের এই সিস্টেম। এই জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি, কারণ এটা সাধারণত দেওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের কনস্ট্রেন্ট থাকা সত্ত্বেও অন্য রাজ্যে যারা কাট করে দিয়েছে স্যালারির থেকে, ইনক্রিমেন্ট তো দূরের কথা, স্যালারিতে কাট করে দিয়েছে, ডেফার করে দিয়েছে। এরপরে বিপ্লব দেব সরকার কিন্তু কর্মচারীদের 3% ইনক্রিমেন্ট দিয়েছে। এটা কালকে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইট ইজ এ ভেরি পজিটিভ সাইড অফ দিস গভর্নমেন্ট। আরেকটা বিষয়, আপনারা জানেন যে আমরা সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা নয়,
এটা গভর্নমেন্টের কিছু নয়, অ্যাজ পার প্রভিশন গভর্নমেন্ট কার্ড দেয়। সাংবাদিকরাই দাবি করে আমি কার্ড পাচ্ছি না, আবার কার্ড দিলে কারো 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 গাত্র দেওয়া হয়। সবকটা ছোট্ট। আপনাদের জানা উচিত অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড পাওয়ার জন্য, কেন কথাগুলি বললাম একটু ভালো করে বুঝতে হবে। অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড পাওয়ার জন্য কমিটির কাছে কতজন দরখাস্ত দিয়েছে? 36 জন। নিশ্চয় কমিটির কোনো কোনো মেম্বার এখানে আছেন। আপনাদের থেকে নিশ্চয় আমি বেশি জানবো না। ইফ এনিথিং রং, 36 জন পিটিশন দিয়েছে। এই যে এরপর কমিটি, গভর্নমেন্ট করে না এটা, কমিটি 31 জনকে কার্ড দেওয়ার জন্য কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কমিটি এও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাদের কাগজপত্র ঠিক আছে তাদের সবকেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেখা গেল 5 জনের কাগজপত্র কিছু শর্ট ছিল, সেটাও সংশোধন করে দিয়ে পরে তাদের দেওয়া হবে। মানে এরকম নয় একে দেব একে দেব না, একে দেব একে দেব না, এই সিদ্ধান্তে নাই। 36টা পিটিশন, 31 গ্রান্টেড, 5টা সাম প্রবলেম ছিল, ডকুমেন্ট শর্ট। একটা মিটিংয়ে যারা দীর্ঘদিন, আমি তো আর এই কমিটিতে কোনোদিন ছিলাম না, আমি সাংবাদিকতা করিনি, একটা মিটিংয়ে অতীতে এত সংখ্যক সাংবাদিকদের জন্য এগ্রিগেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত এই রাজ্যে কোনোদিন দেয়নি, এবং এটা এক কথায় ঐতিহাসিক। আমি যখন এরকমভাবে কথা বলি কারো কারো বড় কষ্ট হয়। অতীতে কেউ দেয়নি, কোন মিটিংয়ে কোনোদিন দেয়নি। এই সরকার আসার পর 31 জনকে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে, এবং টোটাল গিয়ে যদি ফিগার দেখি, total number of aggregation card issued after the formation of new government from March 2018 to till date 48, মানে 17 প্লাস 31। টোটাল aggregation জার্নালিস্ট prior to মার্চ এর আগে কজন ছিল? 106। কজনের aggregation এবং রিটায়ার্ড করেছে? 3 জন। অ্যাট প্রেজেন্ট 151, তাহলে টোটাল হলো। তাহলে এই সরকার এই কিছুদিনের মধ্যে 17 এবং 31 জনকে এগ্রিগেশন কার্ড। এবং আপনার জানার কথা যে আগের যে গভর্নমেন্ট ছিল বাম আমলের সময় সবটাই কার্ড দেওয়া হতো না, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্ড বিতরণ হতো। এবং এই গভর্নমেন্ট আসার পর, এই সরকার আসার পর কমিটি করেছে as per guideline of and advices by Press Council of India। এটা আপনারা বেশি জানেন। আপনারা জানেন যে যখন এরকম হতো, আগে যখন দিত এগুলি কোনো সময় তারা as per কমিটি গাইডলাইন কোনো সময় তারা করেনি, বা আমলে কোনো দিন তারা গাইডলাইন ফলো করেনি। আপনারা জানেন প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে একটা মামলা হয়েছিল। সেই মামলা হওয়ার পর এবং সেখানে মামলা হয়েছে, এবং সে অভিযোগকারী যিনি উনি বলছেন যে তোমাদের গাইডলাইন কেউ ফলো করে না ত্রিপুরাতে, এবং কোনো গাইডলাইন রুলস কিছুই ফলো করে না। তখন প্রেস কাউন্সিল কমিটি একটা টিম পাঠায় প্রভাত দাসের নেতৃত্বে, এবং স্টেট গেস্ট হাউসে আসে টিমটা। আপনাদের এখানে অনেকেই আছেন যাদের হিয়ারিং নিয়েছে, এবং প্রেস কমিটি এবং হিয়ারিং নেওয়ার পর সবারই স্টেট হাউসে হিয়ারিং নেওয়ার পর তারপরে
ওরা দিল্লি যায়, রিপোর্ট পেশ করে এবং সেখানে গিয়ে বলে যে না, সেখানে কোনো রুলস রেগুলেশন ফলো করে না। পরে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া একটা অ্যাডভাইজারি পাঠিয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু সে অ্যাডভাইজারি মোতাবেক কোনোদিন গাইডলাইন ফলো করেনি এবং কমিটি গঠন করেনি। আমাদের সরকার আসার পরে টোটাল রুলস রেগুলেশন ফলো করে আমরা এই যে কমিটি গঠন করেছি, এর মধ্যে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারি উনিও মেম্বার, ওয়ার্কিং জার্নালিস্টের সেক্রেটারি উনিও মেম্বার, প্রেস ক্লাব সেক্রেটারি মেম্বার এবং ফটো জার্নালিস্ট তারাও মেম্বার, ত্রিপুরা নিউজ প্রেস সোসাইটির প্রতিনিধি অর্থাৎ আমাদের অরুণ দেবনাথ উনিও মেম্বার, যেটা অতীতে কোনোদিন হয়নি। এবং কমিটিতে কারা কারা? প্রদীপ দত্ত ভৌমিক চেয়ারম্যান, অরুণ নাথ মেম্বার, ত্রিপুরা অবজারভার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য পিটিআই, অভিষেক দে রিপোর্টার সন্ধান পত্রিকা, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সেক্রেটারি, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সেক্রেটারি, আগরতলা প্রেস ক্লাব, ডাইরেক্টর আইসিএ এন্ড 10 নম্বর কমল কলি এডিটর ককবরক ত্রিপুরা। এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া সমস্ত স্তরের প্রতিনিধি এখানে রয়েছে। একটা মাত্র চোখে আমার শর্ট পড়েছে, আমি অলরেডি আজকেই দপ্তরের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছি, আমার চোখে পড়েছে, হতে পারে আরো ভুল থাকতে পারে, আমার চোখে শুধুমাত্র স্পোর্টস জার্নালিস্টের যদি থাকে এদের কোনো প্রতিনিধি নেই, যদি সম্ভব হয় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করুন। এরকম গাইডলাইন ফলো করে অতীতে কি কেউ করেছে? আমার অন্ত জানা নাই। সিনিয়র জার্নালিস্টদের ফোন আলাপ করেছিলাম, বলছে এতে এরকম ফলো করে কোনোদিন কমিটি হয় নাই। সেই কমিটি আপনার রিকমেন্ড করে এবং মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং মিটিংয়ে যারা যারা ছিল প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অভিষেক দে সেক্রেটারি ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, ফটো জার্নালিস্টের উনি প্রতিনিধি, প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি, ডাইরেক্টর আইসে নো রোল, এই যে মেম্বার সিম্পলি মেম্বার সেক্রেটারি থাকতে হয়, কমল কলই এনারা ছিলেন। এরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়েছে এবং 31-এর মধ্যে 11 মফস্বলের, 31-এর মধ্যে 11 মফস্বলের, এবং ওই 11 জনকেই 18 তারিখ বোধ তারিখ করেছে, তাদেরকে স্যাম্পল স্বরূপ এখানে কমিটির লোকও এখানে উপস্থিত আছেন, কে মিটিংয়ে ছিলেন না ছিলেন এটাও আমার কাছে আছে। এরকম কোনোদিন সিদ্ধান্ত আছে বলছে, একটা ছোট্ট অংশ বলছে, আমি কাউকে বলে কষ্ট দিতে চাই না, পুলিশি আমরা এই সরকার মনে করে কোনো সাংবাদিককে এগ্রেশন কার্ড দিতে গিয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন, আমরা এই নীতিতে বিশ্বাসী না। দিস ইজ দ্য গাইডলাইন, কোথাও পুলিশ ভেরিফিকেশনের কথা নেই। কে করবে? A media representative shall apply to the prescribed Form A in case of new, and for the grant of accreditation for renewal accreditation, media representative shall apply Form B. Every application for grant of accreditation shall be placed before the committee by the member secretary. It is the duty of the member secretary to place this copy. And particulars of the application shall be circulated to the members along with the notice evening the meeting of the committee. The committee may consider any application for grant accreditation such has not been circulated to the members purpose of 3. কোথাও পুলিশের কথা বলা আছে? আগে ছিল বলে বাম আমলে আমার করতে হবে। আমি মনে করি যে পুলিশকে ভেরিফিকেশন দেওয়া এটা একজন সাংবাদিকের জন্য অপমানজনক।
উই থিঙ্ক এক হাউস অলরেডি তাকে সার্টিফাই করছে হি ইজ আওয়ার মেম্বার। তার মানে গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভকে বিশ্বাস করতে পারছি না। পুলিশ ভেরিফিকেশন, আমি যদি তার আইডেন্টিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছি, কোথাও আছে কি পুলিশ ভেরিফিকেশন? প্রেস কোথাও বলেনি। আমরা মনে করি যে হাউস যে সার্টিফিকেট দিয়েছে তারা হলো গণতন্ত্রের ফোর্থ পিলার অ্যান্ড করোনা ওয়ারিয়ার। প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছে, স্বাস্থ্যকর্মীর পরেই কিন্তু সাংবাদিকদের কথা বলছে, দেন আরক্ষা কর্মী। আর একটা অংশ বলছে পুলিশ ভেরিফিকেশন হলো না কেন? একবার বলছে দিচ্ছে না কেন, দিলে আবার পুলিশ আছে কোথাও। আমি কাউকে ছোট করতে চাই না। ওই হাউসের কিন্তু আমি যদি বলি হি ইজ দ্য মেম্বার, হি ওয়াজ অ্যাটেন্ড দেয়ার, সেখানে তো কোনো ডিসেন্ট নোট নেই। Is there in the meeting? He was present in the meeting, and other members also present here. কাউকে দেখতে না পারি না বলে সব চলন বাঁকা। এটা আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা বরঞ্চ আমরা জানেন যে আমরা এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে বিপ্লব বাবুর নেতৃত্বে আমরা পত্রিকাগুলিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি, অবাধ, এবং ছোট বড় সব পত্রিকার রেট বাড়ানো হয়েছে এবং পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে, এবং সব ছোট বড় সব পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার সব ধরনের প্রয়াস নিয়েছে। এবং সরকার সাপ্তাহিক পত্রিকা পর্যন্ত আজকে এগ্রিডিশন কার্ডের আওতায় চলে এসছে। অ্যান্ড ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে গেছে, আমি এই জায়গাটা আমি গ্যাপ আমি চেষ্টা করেছি খোঁজ নেওয়ার জন্য, পাইনি। স্যাটেলাইট চ্যানেল ছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া কোথাও বোধ হয় এগ্রিগেশন কার্ড দেয় না। উই আর দি অনলি স্টেট অফ ত্রিপুরা কেবল চ্যানেলদের আমরা এগ্রিগেশন কার্ডের সঙ্গে অধিকার দিয়েছি। এত বড় স্বাধীনতা কোথাও আছে? আমার গায়ে আঘাত লাগলেই, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই চিৎকার করতে হবে গ্রাউন্ড ছাড়া। এটা আমার অত্যন্ত দুঃখ। এত পরিষ্কার বোঝা যায়, সাপ্তাহিক পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া যারা চলছে, আমরা ছোট ছোট পত্রিকাগুলিকে আরও কিভাবে আর্থিকভাবে সচ্ছল করতে পারি। আপনারা জানেন উই আর টেকিং ডিসিশন ভেরি শর্টলি, এবং সরকার পত্রিকাগুলির ক্যাটাগরি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নতুন কিন্তু পলিসি আনতে যাচ্ছে, একদম নিউ পলিসি আসবে, এবং ফর দি গ্রেটার অফ দি ইন্টারেস্ট অফ দি মিডিয়া এবং প্রিন্ট ইলেকট্রনিক সব ক্ষেত্রে। এবং এই জিনিসগুলি আমরা করেছি। তো এটা কারো কষ্ট হলে এটা তো আমার বলা উচিত, মনে হলে এস্টাবলিশ হয়ে যাবে, অসত্য তথ্যটি এস্টাবলিশ, পুলিশ ভেরিফিকেশনের কথা। আরে গভর্নমেন্ট বললে খাটে, আপনারাই বলেন প্রশাসনে যারা যায় তারা কি হয়, তারা বেপরোয়া হয়ে যায়। আমি দেখছি উল্টো, সরকার লিবারেল, একটা অংশ মিডিয়া ছোট্ট বেপরোয়া। কেন কার্ড দেওয়া হবে? সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে শুধু 11 জনকে ডিস্ট্রিবিউট করবে, সেই সিদ্ধান্ত হয়েছে ইন দি সেক্রেটারিয়েট টু মেনটেন ডিস্টেন্স উইদিন 20। 20 জন সরকারি অনুষ্ঠান করা যায়, সরকার সেই সিদ্ধান্ত করবে এখানে, এবং যে 11 জন মফস্বলের তাদেরকে আগে দেওয়া হবে। তো এই সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। আর আরেকটা জিনিস ভুল বুঝতে পারেন আপনারা, যে বলছে পত্রিকা কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনারা জানেন যে প্যান্ডামিকের কারণে পত্রিকা দুইভাবে ক্রয় করা হয়,
এই আমার কাছে আছে হোয়াট ইজ দ্য সিস্টেম। পত্রিকা স্টেট হেডকোয়ার্টার থেকে কেনা হয় একরকম, আর প্রত্যেক জেলায় কিনা হয়, প্রত্যেক জেলায়। আমাদের কটা আইসিএফসি আছে? 69টা, এবং এই 69টার মধ্যে তথ্য কেন্দ্র রয়েছে যেখানে পত্রিকা সরবরাহ করা হয়ে থাকে, এবং স্থানীয় পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী আপনি দেখবেন এক এক ডিস্ট্রিক্টে এক এক রকম স্থানীয় পাঠকদের। আমি যদি বলি, দেখবেন একটা জিনিস বুঝবেন, যেমন বিলোনিয়া পছন্দ করে কি? দৈনিক সংবাদ, সন্দন, আজকাল, আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, বর্তমান, দেশ ম্যাগাজিন, কম্পিটিশন সাকসেস, কাজ, ক্যারিয়ার, এমপ্লয়মেন্ট নিউজ, কলমের শক্তি, যে নাও প্রতিবাদী কলম। এবার আবার আসুন বরপাতারি পিএসসি, আইসিএফসি, তারা কি বলছে? দৈনিক সংবাদ, সন্দন, আজকের ফরিয়াদ, আজকাল, ত্রিপুরা টাইমস, কম্পিটিশন সাকসেস, এমপ্লয়মেন্ট নিউজ, কলমের শক্তি। চয়েস একরকম না, এটা ডিসিশন। ওই এলাকার মানুষ কি পছন্দ করে, এগুলি ডিটেলস জানা উচিত। আমরা প্রতিদিন শিখছি, ছোট্ট ছোট্ট মানুষ থেকে শিখছি, সাংবাদিক থেকে শিখছি, বুদ্ধিজীবীদের থেকে শিখছি, শিক্ষাবিদ থেকে শিখছি, ছাত্রছাত্রীদের থেকে শিখছি। আমি সব জানি। তারপরে সিদ্ধান্ত করলো কি, এই যে পত্রিকাগুলি ওইখানে কেনা হয়, এবার রাজ্য সরকার সংস্কৃতি দপ্তরের জেলা কার্যালয় যেটা স্থানীয় পত্রিকার এজেন্টদের মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রের জন্য কিছু দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, ম্যাগাজিন এগুলি ক্রয় করে। আবার প্রধান কার্যালয় থেকে কিছু দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ক্রয় করে তাকে তথ্যগুলিতে পাঠানো হতো। কোভিড-19 জনিত পরিস্থিতিতে গাড়ির সঠিকভাবে পৌঁছানো, এবং আজকের পত্রিকা দেখা গেল, এটা আমি বহু জায়গায় দেখেছি, তথ্যকেন্দ্র যখন ভিজিট করতে যাই আমরা, সেখানে দেখা গেল 15 দিন পরে, 20 দিন পরে পত্রিকা পড়ছে। সেজন্য গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি, Department for introduction new guidelines and accordingly till the new guidelines is framed, this present supply news etc. হেডকোয়ার্টার থেকে যেটা, এটাকে আপাতত টেম্পোরারি স্টপেজ। আমার যদি পত্রিকা কিনলাম, সে পত্রিকা অন্ডাছড়া পৌঁছল না হেডকোয়ার্টার থেকে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? কিন্তু ওই ডিস্ট্রিক্টের যে 69টা কেন্দ্র, কোথাও যখন পত্রিকা বন্ধ নাই, কিন্তু কেন বন্ধ নাই? বাস্তব খবর রাখতে হবে। আমি আপনাদের সামনে প্লেস করে দিলাম। আমাদেরও যখন আমরা ভুল বলেন, আমাদের ভুল, আমরা বাড়ি গিয়ে সংশোধন হয়নি, কিন্তু সংশোধন হয়নি। এগুলি শুধুমাত্র এটা বলার জন্য বলা। আমরা অবাধ স্বাধীনতা সংবাদপত্র, অবাধ। ইভেন ডেইলি দেশের পত্রিকাও বন্ধ নেই। আমরা জানি এটা পার্টির মুখপাত্র। তো এই হলো জিনিসটা আমার বলার দরকার, এই জন্য আমি বললাম। আর নতুবা মনে হবে সবটা বুঝি গভর্নমেন্ট ভুল করছে, এবং জেনে শুনে মানুষ পত্রপত্রিকার মানুষের পড়ার অধিকার কেড়ে, কোথায় পড়ার অধিকার কে কেড়ে নেবে? কোথায় স্কোপ? ডিস্ট্রিক্ট কেন্দ্রগুলি তো করছেই, পারচেজই করছে, আর আমরা গাইডলাইনটা চেঞ্জ করছি যাতে টু দ্য স্পট কীভাবে পৌঁছানো যায়। ওইখানে যেগুলি পাওয়া যায় না, ওইগুলির মধ্যে কিছু কিছু এখানকার আমরা পত্রিকা ওখানে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থা। আর মেইন জিনিস ট্রান্সপোর্টেশন। অ্যাট দি প্রেজেন্ট মোমেন্ট সঠিকভাবে সব জায়গায় সব কথা সবটা পড়ছে না বলেই, এবং গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করেছে না, নিউ গাইডলাইন করে কিভাবে পত্রিকা ওখানে পৌঁছা যায়, সেই জন্য টেম্পোরারি। কিন্তু ওই জায়গায় পত্রিকা কেনা কোনো মতেই বন্ধ হয়নি। মানে বুঝলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছি না। কই কোনা নেই, কোনটা? এই তো অর্ডার। কি কি পত্রিকার লিস্ট?
With reference to the above subject, I would like to inform you that, as decided by the state government, COVID-19 financial austerity measures taken by the state government and timely availability of newspaper of East ICFC, the present system regarding purchase and supply of newspaper from Agartala different district subdivision for East ICFC is being reviewed by the department for introduction of the guideline. Accordingly, till new guideline is framed, the present supply of newspaper etc. from your end as per order of this department may be treated temporarily cancelled until further order. Therefore, you are requested to stop the supply of newspaper ICFC with effect from 1 July. এটা তো অর্ডার ভাই, না না এরকম ভাবে চেষ্টা না, এটার মধ্যে কি আছে? দিস ইজ দ্য অর্ডার। আপনি শুধু পার্সিয়াল অংশ নিয়ে যদি আলোচনা করেন এরম হয় না। শুনুন, এটা টোটাল অর্ডার, দিস ইজ দ্য অর্ডার সাবজেক্ট। থাকুক না, আপনি তো ছোট্ট জিনিসটা নিয়ে ক্রিটিসিজম করছেন। আমি এতক্ষণ যা বলেছি ঠিক আছে, আমি জানি না, আপনি বলতে পারেন, আই ডোন্ট নো। আপনি যদি বলেন এটা আমি দেখব, কিন্তু আমি আপনারটা তো পাবলিক ডকুমেন্ট নাও হতে পারে। অনেক শুনুন, ওই দিন যে বেকারের কথা বললেন, ইজ ই পাবলিক ডকুমেন্ট? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দি পাবলিক ডকুমেন্ট? টেল মি। পাবলিক ডকুমেন্ট ইজ গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট, ইজ পাবলিক ডকুমেন্ট। এখানে তো আপনারা অনেকে ইংরেজি আমার থেকে বেশি জানেন। বলেন তো দেখি, পাবলিক ডকুমেন্ট কোনটাকে বলে? কোনটাকে পাবলিক ডকুমেন্ট বলে? পাবলিক ডকুমেন্ট বলে গভর্নমেন্ট যে অর্ডার দেবে, দিস ইজ পাবলিক ডকুমেন্ট। এরপরও যেহেতু আপনি বলছেন, নিশ্চয়ই আমি খুঁজে দেখব এরকম পার্টিকুলারলি দৈনিক সংবাদ বা মুখকে কেনার জন্য অর্ডার দিয়েছে। আমি যতটুকু জানি, এবং সেখানে অলরেডি দপ্তর থেকে আপনাদের একটা অলরেডি ক্লারিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। আমি যতটুকু জানি, কালকে বোধহয় না আজকে জানি ক্লারিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। এরপর আপনি যেহেতু বলছেন একটা পত্রিকা কেন হবে শুধু সেন্ট্রাল থেকে, আই থিঙ্ক আই মিন ডাউটফুল এখনো। তবু আপনি যখন বলছেন আই উইল ভেরিফাই। দিয়ে দিন। তো এই যে এগ্রিডিশন কার্ড, এইসব জিনিস, এটা হ্যাঁ, আপনি কি এরপরও প্রশ্ন তুলছেন এগ্রিডিশন কার্ড নিয়ে? আপনি যে পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করছেন খুব কষ্ট পাবেন, এবং আই থিঙ্ক ইউ উইল ফিলিং শাই। আপনার লজ্জা লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। কিভাবে বলছেন? আমি তো আশ্চর্য হয়ে যাই। সারা মিডিয়া এক সাইডে ডেমোক্রেসির পক্ষে, শুধু একা একা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ইট ইজ নট। আমি জানি কালকে আরো অঙ্গভঙ্গি করে আপনারা লিখবেন, লিখুন। স্বাধীনতা দিয়েছি, অবাধ, হোয়াট ইউ ক্যান রাইট এনিথিং, একদম লিবার্টি। তো এটা বললাম, সেই জন্য আমি কিছু মাইন্ড করব না। আমরা উইল বি হ্যাপি, আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান। কিন্তু যখন এগ্রিগেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, কে রিজাইন করেছে না করেছে এটাও আমি জানি। ওনার রিজাইন করেছে যেটা আপনি বলছেন, ইট ইজ নট কারেক্ট। এটাও খবর নিন আপনি। আমরা খবর নিয়েই বলছি। যাই হোক, এখন নাও কোভিড, আমার চোখে পড়েছে যে মিটিংয়ে উল্লেখ করেছেন, ভেরি গুড। আপনারাই তো দেওয়ার মানে, আই থিঙ্ক ইউ অলসো মেম্বার অফ দি, দেন ইউ উইল ডিসাইড। এটা সরকার করবে না। এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদের সাথে আমার বড় কষ্ট হয় বলতে। উইল ডিসাইড। রতন বিশ্বাস ইজ দ্য ডাইরেক্টর টুডে, রতন বিশ্বাস, টুমরো শ্যাম চৌধুরী। ইউল ডিসাইড। আমার চোখে পড়েছে বলে আমি মুখ্যমন্ত্রী বলেছি, স্পোর্টসের ব্যাপারটা বোধ হয় আপনি যেটা বলছেন এটা আমি তুলব, কিন্তু প্রতিনিধি থাকা উচিত। আমার অন্য কথা না, প্রতিনিধি ওই কমিটিতে থাকা উচিত,
যাতে ডিপ্রাইভ না হয় কোনো সেকশন। আর যেটা বলেছেন নিশ্চয়ই করেছেন, ফিনিশ, আরো ভালো হয়েছে। তাই দেখুন তো দেখি, এরকম কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেফট রাইট সাউথ নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট এসব চিন্তা নেই। এবং যারা কমিটির মেম্বার, আমি তো জানি এদের এদের বরঞ্চ আরো বেশি ভয়েস বিফোর দি পিপল। কোভিড-19 ব্রিফিংয়ে আজকে টোটাল কালেকশন ৯৯,৭৬৭। এটা এ পর্যন্ত হাইয়েস্ট ৯৯,৭৬৭। গতকাল ছিল ৯৪,৪৫, আজকে ৯৯,৭৬৭ টোটাল কালেকশন। অ্যান্ড টেস্ট হয়েছে ৯৭,৪২৭। টোটাল পজিটিভ ২,৩৮০। টোটাল নেগেটিভ ৯৫,০৯২। রিকভারি কালকে ছিল ১৬৩৫, আজকে ১৬৮৪। তার মানে রিকভার্ড বেশি হয়ে গেল। অ্যাক্টিভ কেস 678। কালকে ছিল পজিটিভিটি রেট 2.43%, আজকে কিন্তু পজিটিভিটি রেট 2.44%, মানে সামান্য বেড়েছে। রিকভারি রেট কালকে ছিল ৭২.09%, আজকে ৭১.17%। ফ্যাটালিটি রেট কালকে যা ছিল 0.13, আজকেও 0.13। এবং টেস্ট পার মিলিয়ন গতকাল ছিল ২৩,৬64, ২৩,৪৬৪, আজকে হলো ২৪,৩৮২ পার মিলিয়ন। মানে আজকে স্যাম্পল কালেকশন হচ্ছে সারা রাজ্যে ৫,৩১৭, এবং আজকে ৪৯ জন ডিসচার্জ হয়েছে, 49। এবং আজকে ৫০৫ জন চোরাইবাড়ি দিয়ে আপ টু 5 PM অ্যারাইভ করেছে। তো একটা জিনিস এর মধ্যে, এই যে বললাম কালেকশন ৯৯,৭৬৭, এটার RT-PCR এর মাধ্যমে টেস্ট হয়েছে ৯০,৬৮৩। যে টোটাল 99,767 কালেকশন, এই যে টেস্ট হয়েছে ৯৭,৪৭২, ৯৭,৪৭২, এর মধ্যে ৯০,৬৮৩ হয়েছে বাই RT-PCR, আর ৬,৭৮৯ হয়েছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট। আজকে টোটাল কন্টেনমেন্ট জোন কিন্তু 69। কন্টেনমেন্ট জোন হয়েছে আজকের তারিখে। এবং গতকাল অ্যান্টিজেনের রিপোর্টটা প্রত্যেকদিন একদিন পরে পাবেন, কারণ অ্যান্টিজেন হওয়ার পরে সেই রিপোর্টটা আসতে আসতে দেরি হয়। তো কালকে যে ১৬ তারিখের অ্যান্টিজেন ২,৩৩৮ কালেকশন হয়েছিল, স্যাম্পল টেস্ট হয়েছিল, এর মধ্যে ৬৭ জন পজিটিভ পাওয়া গেছে।
গতকাল অ্যান্টিজেন। এই হলো টোটাল পিকচার। তো এটা আপনাদেরকে সামনে বললাম। আর আপনি বলেছিলেন, একজনের বন্ধু বলেছিলেন যে প্লাজমা থেরাপি আপাতত আলোচনা চলছে, এখনও সেই ধরনের আমাদের পরিস্থিতি না, আমাদের সেই ধরনের পরিকাঠামো নেই। অন্যান্য কিছু কিছু জায়গায় আছে, আমরা এটা এখনও করে উঠতে পারিনি, চিন্তাভাবনা চলছে। কালকে ক্যাবিনেট মিটিং এটা আলোচনা হয়েছে। আর আপনি একটা বলছিলেন, আপনাকে তো বলে দিয়েছে ফোন করে অলরেডি, কালকে থেকে অলরেডি কি বলে বেরিয়ে গেছে বোধ, আই থিঙ্ক আমাকে জানিয়ে দিয়েছে অলরেডি, আজকের সত্যতা আজকেই। তাহলে বুঝেন, আপনারা যদি রেইজ না করেন সঠিক, ইফ ইউ রেইজ দি অ্যাকচুয়াল পিকচার, দেন অটোমেটিক গভর্নমেন্ট উইল রিয়াক্ট। আমি অন্যায় জিনিসকে তো আমি করতে পারবো না, আমার টাচ করতে হবে। যদি দেখা যায় আমাদের বলে আমরা মন্ত্রিসভার সদস্য কজন, এই কজন, আমাদের ছোট্ট পরিকাঠামো, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়। পজিটিভ জিনিস আসলে সাথে সাথে, যেমন একটু আগে উনি বলেছে যে আমাদের ওই জিনিসটা ওয়েব কি জানি বললো, ওয়েবসাইটের এটা, তো নিশ্চয়ই আমরা যেগুলি আমাদের নজরে আসে নিশ্চয়ই সরকারের গোচরে নেব, এবং কমিটির কাছে আমরাও রিকোয়েস্ট করব এগুলি করা যায় কিনা। এবং এটা তো ঠিক আপনারা বুঝতে হবে, শতক ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট থাকার পরেও কমিউনিস্ট সরকারের মতো যারা নিজেদেরকে কর্মচারী বন্ধু ভাবে, তারা যেখানে কাট করে দিল, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কিন্তু আর যেগুলি স্টেট আসছে, আমি জানি না অন্য কোনো বিজেপি শাসিত স্টেটে কাট করেছে কিনা, আই ডোন্ট নো। আমার কাছে যে কোটা আছে এগুলি সবগুলি অবিজেপি শাসিত স্টেট, যতটুকু আমি জানি। কিন্তু আমরা কিন্তু করিনি, করার কথা এখন পর্যন্ত আমাদের মাথায়ও আসেনি। আমরা যারা মন্ত্রী এমএলএ তাদের ক্ষেত্রে আমরা 30% আমরা কাট করেছি, এ হলো চিত্র। সেই জন্য আমার বলা দরকার। অ্যান্ড ইউ ক্যান রাইট এনিথিং, ইট ইজ আপ টু ইউ। কোনটা আপনাদের কম্পারিজন করবেন। আজকে এই যে কমিটি, কম্পারিজন করতে হবে আগে এরকম কেউ করেছে কিনা। আমার তো মনে হয় করেছে বলে আমার জানা নাই। সিনিয়র জার্নালিস্ট যারা, তাদের জিজ্ঞেস করলে বলে নো, এই ধরনের হয়নি কোশ্চেন। তো এই জিনিসগুলো আমরা বলছি। আর যেটা আপনি বলেছেন এটাও খেয়াল রাখবো। আর হয়ে গেছে আমার নলেজের জন্য, ভেরি গুড। তো কমিটির আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, যারা কমিটির প্রতিনিধি আছেন আপনাদের ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। আপনারা একটা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে কোনো রকম রং বিচার না করে আপনারা এগ্রিগেশন কার্ড যারা পাবে তাদের মঞ্জুর করেছেন। আপনাদেরকে রাজ্য সরকার থেকে অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে আপনিও তো মেম্বার, আমি অনুরোধ করব স্পোর্টসের একজন প্রতিনিধি যেন সেখানে থাকে, একটু দেখবেন। আমি নিজেও বলবো কমিটির কাছে, আপনি যেহেতু প্রতিনিধি আছেন, আরেকজন আছেন, যাই হোক হতে পারে, এবার হয়নি। তো আপনারা তো আমার জানা মতো 2 জন প্রতিনিধি এখানে আছেন। তো স্পোর্টসের একজন মেম্বার যেন থাকলে তাদের কথাও বলার একটা স্কোপ থাকবে। আজকে যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়া যদি এই কমিটিতে না থাকতো, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উঠতো কিনা আমি সন্দেহ প্রকাশ করতাম। তো সেই জন্যই সব সেকশনের, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, বিভিন্ন ইউনিয়ন, যেমন জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট, এই যে জিনিসগুলি সব জায়গা থেকে এসছে, এটা ভেরি গুড। আরেকটা ইনফরমেশন আছে, আমরা জাস্ট একটু আগে পাইলাম, আগামীকালকে নাকি সব হাউসে প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী। প্রেস জ্যাকেট, হ্যাঁ, এটা শুনেছি আমিও, আমি দেখি। কালকে তো আমি সময় পাবো না, সোমবারে, কালকে শনিবার নাকি, সোমবারে আমি একটা আপনাদেরকে অতীতে কি হয়েছে
আর বর্তমানে কি হতে যাচ্ছে একটু পার্থক্য দিয়ে সোমবারে দেব, দেখবেন এরকম কোনোদিন কেউ করেছে কিনা অতীতে, আর এই গভর্নমেন্ট করছে কিনা, বিচার বিবেচনা করবেন। এটা আমার কথা নয়, টপ ক্লাসেস যারা যেখানে অথরিটি তারাই কি বলছে সেই কোটেশনগুলি বলবো। তো সুতরাং আমরা আপনাদের মতো তো অভিজ্ঞ না হতে পারি, আমাদের মানসিকতা ভালো, পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছে, এটা আমি বলতে পারি। এবং ও বোধহয় কার্ডের মাধ্যমেই বোধহয় ওইখানে জ্যাকেট মানে একটা অনুষ্ঠানের মতো ছোট্ট করে সেখানেও কিন্তু মেনটেন করে করতে হবে। কোনো মতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলে উনি, আমি শিক্ষামন্ত্রী বলে কোটির বেশি আমরা দুই একটা ক্ষেত্রে আমিও নিজেও ভুল করেছি, এই ভুলগুলি আমরা আর করতে চাই না, কোনো ক্ষেত্রেই এটা হওয়া উচিত নয়। এটা আমরা আগের থেকে বলেছি, এখন খুব অ্যালার্ট হতে হবে। আমরা যদি এরমভাবে চলতে পারি, আপনারা দেখবেন, আমি আজকের থেকে মিলিয়ে রাখবেন, 15 দিন পর, এমনি আমাদের কাছে আছে কেউ আছে কিনা আমার ডাউট, 15 দিন পর টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়াতে কোনো স্টেট আমাদের সাথে পারবে না। অ্যান্টিজেন অ্যান্ড আরটিপিসিআর কোথাও পারবে না কেউ, কোনো রাজ্যে এরকম পারবে না। আমরা এই লেভেলে নিচ্ছি, কারণ আমরা একটু রিস্ক নিতে চাই না। টোটাল সোসাইটির মধ্যে যেখানে থাকুক, আর আমার এটা সম্বন্ধে আমারও অভিজ্ঞতা ছিল না, চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে বুঝলাম, একবার যদি পজিটিভ হয় তাকে যদি নেগেটিভ করে ছাড়া হয় তার দেহে আর ঢুকবে না। এটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বোধহয় কি আছে একটা, আমি জানি না, সেখানে হয় না। আমরা নিজেরাই ব্যাখ্যা করি। আমি তো শুনছি আজকে তো একজন ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে বলে দিল পজিটিভ এসছে, সম্পূর্ণ অসত্য। একজন নামকরা চিকিৎসক আমার কাছে যে মেসেজ আসছে ওই মোবাইল থেকে আমি প্রিন্ট আউট বার করেছি, এবং আমার যে সিএ ওর মিসেস আজকে ডেলিভারি ওই ডাক্তারবাবু করবে, কিন্তু সকালে মেসেজ দিয়ে দিল, সে তো আতঙ্কিত, সেও তো ডাক্তারের সাথে কথা বলতে গেছে, দেখা গেল পরে খবর নিয়ে দেখলো নো। তো এরকমভাবে তো অনেক কিছু ছাড়ে, সবগুলি সত্য হয় না। তো এই জিনিসটা বললাম যে খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করা হচ্ছে, খবর নেবেন আপনারাও। আমি তো 2-4টে এলাকার কথা জানি, মোহনপুর খুব স্ট্রিক্টলি একদম। ইভেন আমার কথাই বলি, আমি একটা জায়গা থেকে দুধ আনতাম, অলরেডি বলে দিয়েছি নো স্টপ, কারণ মন্ত্রীর বাড়িতে দুধ যদি যায় তাহলে মেসেজ যাবে লকডাউন ব্রেক করে দুধ এসছে। জায়গাটার নাম কাইলহরি। সুতরাং এটা পরিষ্কার বলে দিই, কারণ আমরা নিজে আচরি ধর্ম অন্যকে শেখায়, আমরা সেটা ফলো না করলে আমি নিজেও আমি বলছি, ফ্রিলি বলতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করেছিলাম, কিন্তু এখন এটা করা উচিত না।